نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا أكيدا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أجل الحق الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سلطانه الواجب برهانه المصدق في الوجود يراه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أمره بتعداد ولا يمل تكرامه بكثرة الجردات حيث أبرز من عالم الإنكار صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلات وتنتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا بسوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سرور قد زوالا بحبيبي
البشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة يعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإحسان تثبت بها بالصدور من الإيمان فهو عنده مثله على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من خلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا ونظرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وجرى بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها وعلى المصلي عليه به فيتصل بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم ومد على قلبه هذه الذرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بجد ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهره ونوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حمدها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولكن الأرض والسماوات متطرقة في عمل الفرح بملاقاة الأشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه فإنه بعض عاد الحبيب وعاد السماوات والأرض ربنا الترحيب والطاووس فيما يعلى بمنظور كثير وزينة الملائكة بتبشير العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يضرب نورهما من فرعون من
Nabi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, para asatid, para tokoh, para sepuh, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Samahatul Fadil Sayyidil Habib Hud bin Bagir Al-Attas, mata'anallah bituli hayatihi syarifah wa adama naf'ah lil ummah Muhammadiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Sayyidil Habib Mahir bin Yahya Al-Habib Idrus bin Alwi As-Segab. Begitu juga akhin al-fadil, kawan saya Ustadz Baihaqi, Al-Ustadz Haji Didi, Al-Ustadz Syafiq, dan orang tua kita Haji Muhammad Hasan Adam. Begitu juga Ustadz Yusuf Aslim. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, orang-orang tua kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajatnya, dan mudah-mudahan tetap istiqamah membimbing umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang biasanya kalau pengajian subuh penyakitnya memang mendua, ampeg sama ngantuk. Tapi kita lihat alhamdulillah pada seger-seger. Emang biasanya penyakitnya dua begituan. Makanya kalau kita nyampein, ya kalau kagak tegas ya ketawa. Tapi masa iya kita ketawa? Bisa satu kampung rame urusannya. Kata itu senewan rame-rame, ini masalah ngakak mulu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas apa yang tengah terjadi di masyarakat kita. Dan bagi saya ini cukup meresahkan. Di mana kita lihat di berbagai platform media sosial, banyak kajian-kajian, pembahasan-pembahasan yang kalau kita simpulkan, memberikan suatu kesan kalau Islam itu hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya saja. Nih, seakan-akan Islam tidak mengajarkan konsep sosial dan kemasyarakatan. Ini yang terjadi di kita sekarang. Ya. Makanya kita bikin sistem SKS. Jangan mau kalah. Kadang-kadang kan orang di majelis taklim diremehin kesannya kayak kurang-kurang orang akademisi. Padahal mah dia cuma ngoceh doang itu. Kesannya kayak akademisi, isinya mabui. Ahlan wa sahlan Habib Mahir Yahya. Biasanya sejam apa sejam setengah, apa setengah jam sini. Oh iya. Pen lama mantul. Tinggal benua.
Kita ucapkan selamat jalan Habib Hud bin Bagir, guru kita, orang tua kita. Beliau lagi ada acara lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan perjalanan beliau. Allah berkahi perjalanan beliau, amin ya rabbal alamin. Sampai mana tadi? Nah ini yang terjadi di media sosial. Jadi mengesankan Islam tuh hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhan. Kesannya nggak ada pembahasan masalah sosial, kemasyarakatan, dan yang lain sebagainya. Dan ini cukup meresahkan buat kita. Jangan dianggap enteng, justru ini bahaya yang nanti-nanti kita. Ya. Padahal kalau kita lihat, ya, apakah Islam hanya mengatur urusan manusia dengan Robnya aja? Atau syariat Islam mencakup semuanya? Jawabannya syariat Islam itu mencakup semuanya. Dari mulai manusia lahir sampai lubang kubur. Diurusin sama syariat Islam. Nah manusia-manusia kayak begini naker moralitas. Itu dengan akal. Bukan dengan syariat. Banyak kita lihat di platform media sosial. Padahal kalau kita lihat dari hadis Nabi doang nih kita bahas. Baik di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud dan yang lain-lainnya. Al-Imam An-Nawawi beliau mengutip di dalam kitab Syarah Sahih Muslim omongan dari seorang mufti ulama besar di mazhab Malik, Sayyidina Abdullah bin Zaid. Beliau mengatakan 4 hadis dari ribuan jutaan, ratusan ribu hadis Nabi, cuma 4 hadis. Kita renungin. Kalau kita kaji ini aneh, nggak nyanggup, belum nyambung. Apalagi kita yang lainnya. Kita sendiri, kita praktekin hari-hari, kita dengerin. Beliau mengatakan bahwa intisari kumpulan adab-adab kebaikan, atau dalam artian Islam ini mengajarkan konsep moral, mendidik moral manusia, ya. Ini begitu luar biasa di 4 hadis. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apalkan nih hadis? Siapa orang ya iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Nah, sekarang kita praktekin di diri kita. Omongan yang baik itu omongan yang ada manfaat dunia sama akhirat kita. Atau ngomong seperlunya. Coba kita sekarang lihat. Praktekin aja 15 menit. Diam aja. Nongkrong di pos RW, diam aja. 15 menit. Datang setan kelere. Lu diam aja lu. Dari tadi udah kayak kuburan gua. Ya kan? 15 menit. Ya kan? Kalau kita terapkan yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong baik atau dia diam. Omongan yang baik yang ada manfaat dunia sama akhirat kita, atau ngomong seperlunya. Kalau kita terapin yang kayak begini, kira-kira kita lebih banyak diam apa ngomong? Lebih banyak diamnya. Ya. Yang banyak bikin perpecahan di kita emang gara-gara apa? Gara-gara mulut. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Gara-gara mulut sumbernya. 1 hadis. 2. Nabi mengatakan di dalam sabdanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak pantas, perkara yang kagak layak. Ya. Dr. Mustafa di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, beliau mengatakan ada perkara yang layak, ada perkara yang nggak layak. Perkara yang layak buat kita itu, yang bagus, yang kudu, itu yang berkenaan dengan sandang, pangan, papan, anak, bini kita. Itu untuk urusan dunia. Karena memang nafkah anak bini ya wajib. Kudu. Namanya suami punya tanggung jawab. Kalau di fikih
Dia nggak bayarin nafkahnya, ya kena utang dia ke bininya. Banyak guru di sini. Makanya saya tenang aja kalau ceramah. Kenapa? Kalau emang salah, ya salahin. Karena kita bukan orang anti kritik. Kalau memang salah, omongan kita salahin, nggak apa-apa. Adapun perkara yang kagak, terus kemudian itu yang urusan dunia. Yang untuk urusan akhirat apa? Tuh, yang berkenan dengan ibadah kita. Sholat kita, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya. Zikir sama Allah. Nih hadir di mari di majelis ilmu. Kita nuntut ilmu, kita nimbah ilmu. Perkara layak. Perkara layak. Lain itu, kata beliau, nggak layak itu perkara. Satu contoh kecil, ini kita kerjain juga. Orang satu, lauknya 6. Kalau makan. Layak nih, kata ulama. Cak gurame beda. Sayur asem beda, sambal goang beda, kan? Belum apa lagi, ayamnya beda. Satu orang lauk 6. Layak itu buat dia? Enggak. Gila pujian, gila jabatan. Perkara nggak layak buat dia. Termasuk apa? Dari konsep hadis ini, kita dilarang ikut campur urusan orang. Yang bikin rusak tatanan masyarakat kita kebanyakan ikut campur urusan orang, atau kalau istilah anak sekarang, kepo. Ayo. Terjadi nggak di kita? Terjadi. Kepo. Coba kita lihat adik. Kalau orang dulu. Lihat adik, misalnya kebakaran gitu. Nggak kayak banyak ngomong, bantuin, ambil air, bantuin, siram. Orang sekarang enggak, HP yang nongol. Jadi bukan yang bantuin, justru yang banyak main HP. Ente tegur, galakan dia. Ini namanya senewen. Kan begitu namanya orang senewen. Bantuin, ngapain lu ituin, videoin, manfaatnya buat dia apaan? Divideoin. Kan begitu, dia pikir kan mestinya manfaatnya apa? Tibang kucing ketabrak aja difotoin, guys. Ini macet daerah sini nih guys, jalanan sampai ada kucing ketabrak guys. Lu ngapain? Terjadi nggak di kita? Tuh kepo. Ada perkara dikit lah, airnya udah ngejulur panjang tuh. Ngapa tuh? Tuh. Ini nih jadi biang racun di kita HP. HP nih. Makanya kita bilang kita norak masih kalau urusan begituan mah. Sampai kadang-kadang kita nggak sadar ngerobek kehormatan mayit. Contoh berapa banyak? Berapa banyak kita lihat neneknya meninggal dengan jengker aja. Perempuan rambutnya aurat hidup mati. Tanya sama kiai, tanya sama asatid. Hidup mati rambutnya aurat mati. Neneknya meninggal ngejengker. Cucu PA mana? Assalamualaikum guys. Tolong didoakan, bacakan Fatihah buat nenek saya almarhumah, mudah-mudahan diterima di sisinya. Sisi mana? Lu ngomong sisinya doang, ya kan? Bukan dia ngambil Quran, dia ngambil tasbih. Nih yang jalan. Sekarang kita tahu banyak manusia-manusia di media sosial, manusia yang kalau kita bilang moralnya seperempat, itu gak masih bagus adek. Dia lihat, wah ini lumayan nih foto nenek ini. Gue bikin tulisan. Karena dilihat ngejengker, mukanya udah biru kan. Hati-hati guys, gitu. Ini kuasa Allah ajak pemakan riba. Waduh. Nenek meninggal baik, ngapa begitu masuk medsos jadi ajak pemakan riba? Kan orang iseng bisa aja. Gara-gara kelakuan cucu, kelakuan anak, robek tuh kehormatan mayit. Tinggalin tuh perkara. Nah di YouTube kan masuk biar daripada dengar. Masukkan YouTube, iya biarin daripada dengar. Apalagi live seru. Biarin gak ada denger, pahit-pahit. Paham ya? Jelas nih. Tuh.
3, la taghdab, jangan marah. Ayo lu pengakuan siapa yang nggak tukang adat kita? Ayo, ghadab yang bagus, ghadab karena Allah. Nah ini orang nggak bisa bedain nih ghadab karena Allah. Kenapa? Ghadab karena Allah itu sumbernya kemungkaran yang dia kerjain. Ingat tuh, kita marah, kita gedek karena dia ngerjain sesuatu yang Allah murka, yang Allah gedek, yang Allah marah. Itu marah karena Allah. Jadi bukan dengki, bukan iri, beda. Makanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau tuh jelasin di dalam kitab Fiqh Sirahnya beliau bahwa marahnya kita kepada orang kafir itu bukan lantaran dengki, bukan. Marah yang muncul karena rasa sayang. Kok bisa, Beb? Iya. Kalau dengki, Islam nggak ngajarin dengki. Mau muslim, mau kafir, Islam ngelarang. Nggak ngebolehin urusan dengki. Kenapa? Karena kalau dengki sifatnya personal, pribadi. Marah karena Allah ini munculnya dari rasa syafaqah. Cuman kan dipelintir. Paham nggak? Nah kok bisa, Beb? Begitu modelnya? Iya. Siapa dari kita yang mau masuk ke nerakanya Allah? Ayo. Siapa dari kita yang mau kena azabnya Allah? Siapa yang mau? Enggak ada. Kita nggak mau, maka juga kita nggak pengen saudara kita yang kafir dia masuk nerakanya Allah sebab kekafirannya dia. Cakep nggak? Cakep. Islam main mah. Tapi urusannya, makanya konsep yang keempat, hadis yang keempat, ya, dalam pendidikan atau membentuk karakteristik moral manusia, pemuda-pemuda Islam khususnya yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kata Imam Ibnu Salah, ini bisa kita lakukan kalau kita punya hati bersih, nggak ada kedengkian sama sekali. Gimana Beb wujud realnya? Tetangga dapat nikmat, seneng, girang, kita juga seneng karena tetangga kita dapat nikmat. Apa yang terjadi? Kan kebalikan. Kerja kagak, setah. Punya belanja mulu, blak-blik, kerjanya kagak. Jangan-jangan ngepet nih orangnya. Belum yang bini nyinyir. Bang, set, baru sebulan beli kulkas, sekarang beli motor. Lu ngapa, Bang? Mau gimana? Kagak, gua gak mau tahu deh, pokoknya lu beliin, ngiri, ya tetang. Islam ngajarin kita, ketika saudara kita sama-sama muslim seneng, kita juga ngerasain seneng. Nah saudara yang seneng juga jangan lupain saudaranya yang susah. Dia dapat nikmat dari Allah. Lihat, ya Allah, nu tetangga gue kesian. Kemarin gue dengar beras boleh ngutang itu. Boleh dapat nikmat nih, kasih beras. Enak gak tuh Islam? Timbal balik yang cakep. Timbal baliknya cakep. Ketika saudara kita dapat kesenangan, kita ngerasakan kesenangan yang sama. Ketika saudara kita dapat kesedihan, kita juga merasakan kesedihan yang sama. Kita nggak mau diganggu, maka jangan ganggu orang. Kita senang diperlakukan ramah, maka perlakukan orang dengan ramah. Kita senang dimuliakan, maka muliakan juga orang. Timbal balik yang bagus. Nih, kadang kita nggak sadar lagi. Makanya Anda bilang, yang aneh bahas ini, fenomena apa yang terjadi di masyarakat kita. Nih, kemarin tuh, apalagi tuh Ramadan, tren buka puasa bersama. Ada istilah apa itu yang gedak-geduk tangannya tuh, makanan mewah banget. Dia makan mewah di restoran mewah, dia upload di status, dia upload di YouTube. Emang dia kagak tahu tuh, dia nggak sadar tuh, di kontaknya apa semuanya orang girang. Bisa jadi ada orang susah, yang tuh hari dia mau buka puasa, kudu utang pinjam dulu sama orang buat ngempanin anak bininya makan. Dia tampilkan itu. Makanya kita bilang kalau kita girang jangan digituin, jangan. Kesian, takut merusak hatinya orang, ngancurin hatinya orang. Lihat bininya, Bang, soalnya jalan-jalan mulu loh Bang, gua kagak kayaknya. Badan habis, bumbu dapur mulu kerjaannya.
ngutak di dapur mulu, udah kayak kucing dapur. Jadi ribut nggak? Jadi ribut. Jadi perkara nggak? Jadi perkara. Yang jelas kita kerjain kayak begitu, ngancurin hati kita punya saudara muslim yang lain. Norak banget sih. Baru tibang, ya ilah. Jalan sono upload. Giran acara keagamaan, ogah dilihat isi man 2-3 biji yang nonton. Kalau giran begitu kan, dijadiin tren. Rame kan? Terutama nih perempuan-perempuan yang aktif di media sosial. Aneh nanya, sekarang umpama dalam kontak ente kan kita kadang-kadang suka lihat status WhatsApp. Ente mantap lagi susah, duit udah tinggal 50 ribunya, ya kan? Beras habis, gula habis, kopi habis, rokok tinggal batang, ya kan? Kebutuhan banyak, duit tinggal 50 ribunya. Terus ente lihat teman ente, ya Allah dimakan enak sekeluarga. Ada nggak di hati ente? Rentak begitu. Ada, normal manusia. Paham nggak? Itu yang disuruh kita jaga. Jangan sampai kita ngerusak itu. Iya. Kalau ente jalan, ya ajak, ayo. Lu ajak ikut bareng yuk, yuk, bareng-bareng. Tuh. Itu terjadi di kita tanpa kita sadarin. Makanya dia bilang, 4 hadis ini dalam mendidik, dalam membentuk karakteristik moral umat Islam. Tuh, secakap-cakapnya urusan, secakap-cakap perkara. Kita terapkan ini, cakap secakap-cakapnya. Makanya kita bilang, tuh Islam punya aturan main. Kan kita bilang di awal, kita belum nyanggup. Apalagi yang hadis. Kita aja belum nyanggup. Cuman 4 hadis. Cuman 4 hadis, gak banyak. Dari ratusan ribu jutaan hadis Nabi, 4 doang nih. Coba. Susah. Makanya kita bilang, Ani selalu ngomong sama anak-anak murid kita di luar, ente nih ngaji niat ente ngapain sih? Nih, 1, kita niat ngilangin kebodohan. Nggak guru, nggak murid sami. Termasuk kita yang ngajar, niat ngilangin kebodohan. Kenapa? Semakin banyak ente mutolaah, semakin banyak ente sadar kalau kita banyak bodohnya. Itu 1. Habis kita tahu itu, kita sadarin, kita akuin. Habis itu kita minta, ya Rob, kita omongin sama Allah, ya Rob, betapa jauhnya saya dari engkau punya syariat, betapa banyaknya syariat engkau yang belum kita paham. Kasih kita kekuatan istiqomah buat ngedalamin kau punya syariat dan ngamalin kau punya syariat. Cakep nggak tuh urusan? Cakep. Dandanin dulu lempengan itunya. Jadi yang aneh sampaikan ini emang yang terjadi di masyarakat kita. Terjadi di masyarakat kita. Itu syariat Islam. Ngalah-ngalahin logika. Yang ngomongin adab pakai logika, ya itu yang dia kerjain. Itu yang dia kerjain. Berbalik, jauh tuh mulut, jauh api dari panggangannya. Tuh. Itu jiwa sosial dipupuk, gotong royong itu dipupuk. Dari cuman 1 hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ini konsep sosial kemasyarakatan, konsep gotong royong ada di situ. Nah, tadi kita bilang, cakep kan? Kalau misalnya, Beb, saya dulu begitu, Beb, begini, yaudah, afallahu amma salah, mudah-mudahan Allah ampunin. Karena apa? Kita ngerjain itu karena ketidaktahuannya kita. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita minta, ya Rob ampunin, ya Rob. Baru tahu nih ngaji. Iya. Begitu subuh lagi, separuh angot. Ya, nih. Ini konsep. Bayangin tuh, kalau ini diterapkan dalam satu masyarakat. Cakep. Nah sekarang kenapa sih kita bisa lebih dominan dikit-dikit harus akal, sampai syariat diakal-akalin? Kan sekarang orang begitu, syariat itu diakal-akalin. Padahal kalau kita lihat dari 4 hadis ini, kita tahu Islam itu bukan cuma ngatur urusan Allah, manusia dengan Allah doang, dengan Tuhannya doang, tapi sampai ketatanan sosial masyarakat, konsep gotong royong,
itu udah diajarin sebelum konsep itu ada di negeri ini. Islam udah ngajarin jauh-jauh hari. Cukup dengan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Makanya dari konsep hadis ini ulama mengatakan kita buat saudara kita yang masih ada orang tuanya atau keluarganya yang masih belum masuk Islam, kita doakan hidayah boleh, masih hidup boleh, doain hidayah. Kita berbuat baik nih, masuk ke pengajian, masuk majelis taklim, kita jikiran, kita selawatan, niatin hidayah buat dia, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal, nih masih hidup, kalau dia meninggal, nggak ada urusannya. Doain masuk, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afih. Beda agama, Allahumma gfir lahu warhamhu. Dia ngomong begitu, Allah ngomong dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ayo, Allah nggak ngampunin kalau syirikin. Ayo, nyolatin nggak boleh, nyolatin jenazahnya. Beb, kalau ngapanin boleh nggak? Ngapanin boleh, mandiin boleh, nguburin boleh. Bahkan ulama mengatakan, kalau andai kata jenazahnya itu sampai bau, kita wajib nguburin dia. Itu kafir. Makanya identitas di sini penting buat kita. Sekarang kan lagi rame orang. Kalau ditanya agama, apaan privasi, wajib ngadat. Kalau ditanya agama. Nih pernah ngalamin kita kejadian kayak gini, bener-bener real nyata. Ada orang dia sosialnya kurang di masyarakat. Jamaah nggak tahu nongol, nggak pernah ngeliat tuh. Jumat yang seminggu sekali dia nggak nongol juga, pernah kelihatan batang hidungnya. Idul Fitri, Idul Adha kagak nongol juga, yang setahun sekali. Ada hari besar Islam dia kagak nongol juga. Sosialnya di masyarakat kurang. Meninggal nih kejadian. Ini kejadian bener. Ini nggak ngadi-ngadi, kejadian bener. Makanya dia bilang pentingnya identitas itu di situ. Pentingnya identitas agama penting. Sekarang kan orang lagi rame. Kalau ditanya agama tuh privasi, wajib ngadat. Sekarang gue nanya lempengan kayak begini, dia meninggal, dimandiin sama orang muslim. Mak udah mandiin kembang aja kan, nusukin kembang. Karena dipukul rata muslim. Wah, dirapiin sama dia. Kembang, bendera kuning, atau baca Quran, atau baca Yasin. Ayo lu. Begitu udah kelar dimandiin, dikapanin, dateng mobil beda agama. Begitu dilihat, astagfirullah. Nah ini bagaimana? Nggak apa-apa mandiinnya, sah. Ente ngapain ini juga nggak masalah. Cuman, ya kan kita kagak tahu. Ya kan? Mestinya jangan pakai cara kita sampai nguburin juga. Jangan kayak, nih kiblatnya di mana nih? Lah orang beda agama, kiblat di mana? Ngadep Jepang nggak apa-apa sono. Bahwa ini terjadi di kita. Ini kan bingung orang udah begitu, udah tinggal pikiran itu orang. Karena beda agama, dia tinggal pergi. Makanya identitas penting, muslimkah dia atau non muslimkah dia? Jelas. Nah kalau begini kasusnya mau dikubur di mana? Ayo, mau dikubur di mana lempengan kayak begini? Penting identitas. Ditanya agama, oh ini privasi, kudu marahnya. Ani bingung logika dari mana dia pakai. Apalagi di seorang muslim ditanya agama lo, lu jangan nanya agama gue lu. Marah gue, privasi itu. Kalau lu mati, ayo, lu mau kubur-kuburan mana? Ayo. Nah sekarang kenapa sih penyebab utama masalah kayak begini? Kita sudah tahu kalau Islam sudah mengajarkan konsep sosial yang begitu bagus. Sekarang apa sih penyebabnya nih? Kita cari. Kita nih orang Islam terlalu berpikir kepada pola pikirnya Barat. Bahkan aneh lihat di media-media sosial, apalagi lagi ngobrol-ngobrolan masalah politik, itu omongan-omongan orang-orang kafir Barat yang jelas-jelas kalau kita telusurin, itu dia ngedoktrin buat ngancurin akidahnya umat Islam. Contoh, kita sering dengar tuh istilah namanya Sigmund Freud. Makanya kita bilang, nih ngaji akademisi. Biar pada paham kita, jangan kalah di media sosial kita pengaruhi. Oh iya, keren juga nih Barat ya. Nih Sigmund Freud, aneh kasih contoh. Sigmund Freud itu kalau di dunia medis bapak psikolog.
Tuh hipnotis. Termasuk hipnotis dulu dia bikin buat orang-orang saraf. Ini Sigmund Freud nih, psikolog terkenal. Bagaimana dia dengan Islam pandangannya? Dia katakan bahwa nih manusia yang ngacak-ngacak sejarahnya Nabi. Tujuannya apa? Biar umat Islam kagak percaya lagi sama nabinya. Dia anggap sejarahnya Nabi itu hanya mitos verbal belaka, tahayulat isinya. Paham? Lanjutin gak nih? Hah? Lu kan gue bilang angop. Hah? Lu nasi dingin, gak urusan nasi dingin. Dikit lagi satu. Kita ambil contoh itu aja, Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dia bilang bahwa kewajiban sejarawan itu harus memasukkan pola pikirnya, kecondongan pribadinya, hawa nafsunya di dalam penulisan sejarah. Jadi boleh diacak-acak. Muncullah kitab-kitab diterjemahin di Gramedia. Kitab kehidupan, sejarah kehidupan Muhammad karangan Husin Hekal. Ada tuh di Gramedia. Ini kita bongkar biar tahu. Jangan lu beli sejarah-sejarahnya. Tuh aliran-aliran Sigmund Freud. Sedangkan sejarah Nabi itu hanya tasbit mahwa sabit, menetapkan apa yang sudah tetap melalui ilmu kaidah mustalahul hadis dengan sanad mata rantai periwayatan. Saya dapat dari fulan terus begitu sampai kepada Nabi atau sahabat yang menjadi saksi. Contoh lagi, Gustav Loban Gottheimer Hume. Apa dia bilang? Lu kalau dia yakin sama Allah nggak perlu lagi percaya amin yang namanya mukjizat. Ini sering nongol. Itu gemes banget dah. Sering nongol namanya di media-media sosial, digandrungi oleh orang-orang kita. Dia ngomong begitu tentang Islam. Kalau lu udah yakin mau Allah, nggak perlu lagi iman yang namanya mukjizat. Apa bahayanya ini omongan? Ini omongan bahayanya ketika kita nggak percaya dengan yang namanya mukjizat, berarti sama aja kita hancurkan makna kenabian. Nggak percaya mukjizat berarti nggak percaya Nabi. Ini pola pikir banyak beredar di media sosial. Belum lagi Kramer, Van Vleuten. Dan ini digandrungi sama anak-anak muda. Kita orang tua kudu mawas diri, kudu sadar jangan sampai anak-anak kita kena model beginian. Terjadi itu. Terjadi. Bukan kita ngadi-ngadi. Dan ulama Islam itu satu-satunya yang berbicara masalah ini adalah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitab Fikih Sirahnya. Anak kebetulan ngajarin ini kitab udah 8 tahun lebih, kurang lebih. Emang paling susah dibaca kitabnya. Tapi kalau kita ini enak, satu-satunya. Dia bongkarin kebusukan-kebusukan orientalis barat yang pikirannya sekarang digandrungi oleh pemuda-pemuda Islam. Terjadi itu. Makanya baik-baik, hati-hati. Kita masukin di pola-pola akademisi. Sekarang gimana Beb solusinya Beb? Biar kita nggak terpengaruh itu. Solusinya cuma satu, ingat, jangan pernah kita lupakan jati diri kita sebagai hamba Allah. Identitas kita sebagai muslim. Kita kudu bangga dengan Islamnya kita. Jangan dengerin berapa banyak udah, lu yang Islam jangan ngerasa diri lu Islam agama paling benar. Semua agama sama. Doktrin kayak begini ada di negara kita karena dianggap Islam adalah agama pendatang dari Arab. Ayo. Ini terjadi di kita. Ini terjadi. Apakah benar seperti itu? Islam bukan agama yang baru. Kalau ditanya lu Islam, iya. Lu tahu Quran? Tahu. Quran yang ngomong. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuh wallazi awsayna ilaika. Kita diwasiatkan, Allah sudah mensyariatkan suatu agama. Sebagaimana Allah wasiatkan Nabi Allah Nuh, Abul Bashar, bapaknya manusia kedua setelah Nabi Adam dari zaman itu. Terus kemudian turun menurun sampai Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim katakan? Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bunayya innallaha astafa lakumud dina wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub pesan kepada anaknya jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Agama yang dibawa oleh Nabi Allah Musa itu agama Islam. Lihat Allah hikayatkan tentang tukang sihirnya Fir'aun. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah beri kami kesabaran luar biasa, wafatkan kami dalam keadaan Islam.
pengikutnya Nabi Allah Isa, dan agama yang dibawa Nabi Isa Islam. Qala al-hawariyuna man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah fashhad bi anna muslimun. Pengikut Nabi Isa, Islam tidak pernah jadi agama pendatang. Islam adalah agama yang dari dulu udah Allah bawa. Tuh, paham gak? Nih kembali kita ke diri kita. Jelas ya? Paham? Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Kalau mulut kita agak ngeledrek, maafin ya. Karena udah kebangetan pegel gitu ngelihatnya, ya Allah. Capek gitu ngelihatnya. Bawaan itu pengen mak-mak kita suruh ulekin cabai 5 kilo, masukin itu ke mulutnya tuh. Paham ya? Jelas ya? Baik, mungkin ini aja. Kalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan dan diralat. Kalau memang ada perilaku saya yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf juga yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.